अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस वेले साढ़े कोल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिटायर्ड इमरान अली साहब बैठे हुए ने। वो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर चंग, हाफिजाबाद ते सियालकोट भी रहे ने। असी दोवें गपशप कर रहे सां ते उन्हें एक मैनू बड़ी खूबसूरत गल सुनाई। मेरा दिल किया कि यह गल दूसरे लोगों तक भी जानी चाहिए है। तो वो गल इस तरह है कि अदालतों में जजिस फर्ज जुर्म लाने तो बाद शहादत तलब करते हैं। ये चशमदी शहादत भी होंदियां ने, नक्शा नवीस, मुख्तलिफ IOS की शहादत, एक मामूली किस्म की तसवर की जाती है मरण की शहादत। हालांकि शहादत कोई मामूली नहीं होंगी, लेकिन जनरली उन्होंने वकील जने ने लाइटली लेते हैं। तो इमरान साहब ने उस मुहर्रर उत्ते ऐसी टैक्नीकल जिरा की कि अदालत बैठे वकील भी बड़े हैरान होए ते नाल वो मुहर्रर भी खुद परेशान सी कि इमरान साहब उन्होंने शोबे के बारे इन्नी ज़्यादा मालूमात रखते हैं। तो असी हुण इमरान साहब को पूछांगे कि ਇਹਦਾ पस मंज़र की है जी तुसीं एक मुहर्रर के उत्ते शहादत की जरा की है और इन्नी खूबसूरत जरा की है। डॉक्टर साहब जी तुसीं गल की कि मुहर्रर ते टैक्नीकली इन्नी अच्छी जरा करने की गल, इस कोई ऐसा जिन्होंने कहते हो रॉकेट साइंस नहीं है। इस थोड़ी तो मेहनत करनी चाहिए और थोड़ा थोड़ा बेसिक जरा इंफ्रास्ट्रक्चर है पुलिस का और जी उन्हें ड्यूटीज़ ने वो तुम पता होनी चाहिए। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं जो वकालत की मेरे वालद अल्लाह उन्हें मुहब्बत करे हयात सन, उन्होंने मैं जो अप्रेंटिस सा तो उन्होंने मैंने कहा कि तू शाम को 2 घंटे मैंने देने। वो 2 घंटे मैं उन्होंने मुख्तस किए तो वो मैंने लैके थाना भगवानपुर चले गए। उत्थे मुहर्रर सन बैठे, उन्होंने नाल किसी वक्त उन्हें वक्त गुजारे मेरे वालद साहब के नाल, क्योंकि वो खुद भी ला दे शुबे नाल मुंसलिक रहे हैं। उस तो पहले DSP लीगल सन। उन्होंने मुहर्रर को कहा कि भी यह बंदा बच्चा मेरा तेरे को रोज़ाना आएगा तो सारे थाने के रजिस्टर एर को कलमी लिखवाने ने। वो मैं डेली कचहरी तो फारग होना, घर जाना, घरों बाद उत्थे मैं चल जाना थाने, और मुहर्रर ने मैनू रजिस्टर दसने केड़ा केड़ा रजिस्टर है, की करना है, की तैयार करना। ये तकरीबन 2-2.5 महीने मैं ड्यूटी परफॉर्म की। थाने के तमाम तर रजिस्टर 24-25 होंगे सन, जो 24 रह गए हैं, वो सारे रजिस्टर मैं उस लिए कलमी लिखे जाते सन, मैं अपने हत्थों ने लिखे। और ना मैनू पता लग गया कि किहड़ी कमी बेशी जी रजिस्टर की जाती है, जिहदा फायदा मुलजम नूं या जिहदा नुकसान मुदई नूं हो सकता है। उस तो बाद जो मैं वो मुकम्मल कर लिया, फिर मेरे वालद ने मैनू सदर मालखाना मुहर्रर जिहड़ा सी और को भेजिया। उत्थे जाके यही ड्यूटी परफॉर्म की तो मालखाने की तरतीब जी लगानी है कि माल मुकदमा जो आना तो किस तरतीब में रखना है, वो सारी वो फिर तकरीबन मैं 15 दिन उत्थे काम किया। वो एक्सपीरियंस जो मेरे वालद ने मैनू प्रैक्टिकली दिलाया, वो मैनू अज जिंदगी भी काम आ रहा है, मैनू सर्विस के दौरान भी बड़ा काम आया। ये वास्ते जरूरी है कि तुहाडे को अपना एक नॉलेज बेसिक होवे ते प्रैक्टिकली चीज़ की है। यही वजह कोई और ऐसी एक्सैप्शनल गल नहीं है। माशाअल्लाह इमरान साहब, तुहाडी गल सुन के बड़ा सुरूर आया। तो तुहाडे वालद साहब चौधरी फकीरुल्ला साहब खुद भी सरकारी वकील सन और उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज नाल अपने बेटे यानी यंग सीगल की बड़ी खूबसूरत तरीके नाल ट्रेनिंग की। इमरान साहब किसी भी शोबे कोई बंदा अगर टॉप गैलरी ते पहुँचना चाहता है, पीक नूं छूना चाहता है, तो वेख्या गया है उन्होंने यह 3 चीज़ां मौजूद नज़र आईयां ने। इरादा मजबूत, मुसलसल कोशिश, ते अपने शोबे नाल प्यार ते मुहब्बत। ये मेरे दोस्त ने चौधरी मोहम्मद अजीम अशर साहब एडिशनल IG पंजाब रिटायर्ड हुए ने। असी इकट्ठे तैयारी करते रहे हैं तो मैं ये चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व की। फिर मेरे दूसरे दोस्त ने अफजल महमूद भट्ट साहब
ਇਹ IG ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਨਾਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਫਜ਼ਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇਖੇ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਅਨਵਾਰੁਲ ਹਕ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੈਲੋ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਇਹ 3 ਅਵਾਮਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਸਲਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦਾ, ਮੁਸਲਸਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਪੀਕ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ। ਸਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੀ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਖੂਬੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਨਾਮ ਫਕੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਕਾਲਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਬੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੀਕ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੈਚੁਰਲ ਟੈਲੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ। ਦੂਸਰਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਖਤਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਇਰਾਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਲੇਜ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ੀਮ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਜ਼ੀਮ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੈਲੋ ਇਕੱਠੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ। ਅਨਵਾਰੁਲ ਹਕ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਨਾਰੋਵਾਲ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਦੇਖੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਵਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫੀਡ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਖੂਬੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬਿਲਾ ਮਕਸਦ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹ ਕਾਇੰਡਲੀ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦਸੰਬਰ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ 1998 'ਚ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। 91 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 98 ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਬਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮੂਦ ਬਸ਼ੀਰ ਫਰਕ ਸਾਹਿਬ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ MNA ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਸਲਮਾਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਗੁਫਤਾਰ, ਖੁਸ਼ ਲਿਬਾਸ ਔਰ ਵਜ਼ਾਦਾਰ, ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਤਾਸਰ ਕੁਨ। ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਚੋਂ ਸਰਵਿਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਰ ਸਾਂ। 98 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੋਈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਸਾਨੁਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਚ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਨੌਲੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮੁਤਾਸਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਤੌਰ ਹੈਡ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਲਾਸ਼ੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਵਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਤਾਲੁਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਜਰਾਂ 'ਚੋਂ ख्वाजा जवेद साहब, बहुत अच्छे कंपिटेंट एडवोकेट, नॉलेज वाइज भी, परसनैलिटी वाइज भी। मैं इस लिहाज ਨਾਲ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਈਮੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਸਟਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਵੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, 98-99 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ DNA 'ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ DNA ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ख्वाजा सरफराज साहब सियालकोट ਤੋਂ, ਪਲੀ ਦਾ ਇੰਤਹਾਈ ਅੱਛਾ ਵਕੀਲ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਛੋਟੀ ਜਿਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਪਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਕੀਲ। ਤੀਸਰਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਂਗਾ ਸ਼ੇਖ ਯਾਕੂਬ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਦਾ ਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਸਾਦਾ ਜਿਹੇ ਫਿਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਔਰ ਨੌਲੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ, ਐਸ ਏ ਕਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਟੌਪ ਆਫ ਦੀ ਲਿਸਟ ਐਸ ਏ ਕਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੰਗ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮਖਦੂਮ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਕੀਲ, ਬੜੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਔਰ ਬੜੇ ਨਫੀਸ ਆਦਮੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਨੌਲੇਜ ਵੀ। ਇਹ ਚੰਦ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਸਰਵਿਸ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸਾਨੁਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਫੈਲ ਵਡਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਲਾਇਰ ਸਨ। ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਇਆਂ 'ਚੋਂ ਜਲੀਸ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਲਕ ਅਬਦਸਤਾਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਲਿਆਕਤ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰਾਇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਿੱਖੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤਾਹਰ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗਜ਼ਲ ਮੁੱਕੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਤਰਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਫਜ਼ਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਤਾਲਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਹਲ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਾਫਜ਼ਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਤੇ ਨਕਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਗੁਲੂਕਾਰੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਗਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਛੇ ਗਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਗਾਇਕੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣੀ ਅੱਛੀ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 82-84 ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਇੱਧਰੋਂ ਅਲੀਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲੂਕਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਾਰਗ ਵਕਤ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਸ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਲਾਇਰ ਨੂੰ
ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਫਸਾ ਨਫਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਾਦੀਅਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਯੰਗ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਕਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਨਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਰਵਾਦਾਰੀ, ਅੱਛੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਤਸਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਰਨੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਬਨੀਆਮਿਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਉਹ ਦਾਂਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਵੀਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਘੁਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਓ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਬਨੀਆਮਿਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।